किया कथा कहानियां धन धन रामदास गुर जिन सिरया तिनै सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजणहारै धारिया सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ पार ब्रह्म कर नमस्कारिया काबिल अदब परम सन्मानयोग छतर चवर तखत दे मालक साहब सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश सदका जो आपां गुरबाणी विचार और इतिहास के उन्हां पन्नियां नूं सांझे करन दा यतन करदे हां। अज चौथे गुरदेव धन श्री गुरु रामदास महाराज जी होना दे पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े के संबंध विच आपां इतिहास की गुरु की बाणी की सतगुरां दा उपदेश उसकी सांझ पावांगे। तो विचार की प्रारंभता करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करते हुए सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी होना दे जदों पावन जीवन की आपां बात करते हैं तो बाबा सत्ता बलवंड जी होना ने एक शब्द वरतिया है, पूरी होई करामात आप सिरजणहारे धारिया। उन्होंने गुरु रामदास महाराज जी के जीवन दे विच ऐसी बख्शिश ऐसी मेरामत की गल कीती है। जिस धरत ते धन गुरु रामदास महाराज जी होना दा प्रकाश होया वो धरती जो लाहौर दी चूना मंडी उस इलाके का नाम ते लाहौर शहर जिथे गुरु नानक साहब जी ने चरण पाए ते उत्थों दे लोकां दा जीवन तक के साहब नूं कहना पिया लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर। लोगां दी जिंदगी अमृतमई ना हो के जहर हो गई। कई बार असीं गल करदे हां जी हर चीज़ च मिलावट होई जांदी है, इहनूं रोकना चाहिदा। खाण वालियां वस्तुआं च सब चीज़ां दे विच ही आंदे जी रुके किवें जिन्ना चिर बंदे दे अंदरों मिलावट वाली बिरती जहर अंदरों नहीं ना मुकदा उन्ना चिर बाहरों जहर पाउणों हट नहीं सकदा। असीं जहर नाल भरे हाँ, गुरु सानू जहर वाले जीवन नूं अमृत रूप करन वाला है। पढ़दे सवैया कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणै सुणियो बिख ते अमृत होयो कदों नाम सतगुर मुख पणियो। मालक बिख तो अमृत जहर तो अमृत करन वाला है। जहर की है आम करके कहा जाता ना, अजे सप दा डंगिया शायद बंदा बच जाए पर बंदे ने जहरीले हो गए, बंदे दा डंगिया बंदा नहीं बचदा। महाराज उस जहरी जीवन नूं अमृतमई करन वाला है क्योंकि अमै दृष्ट है उसकी गुर अमृत भिन्नी देहोरी है। ये दया ये रहमत ते बख्शिश मालक करन वाले। तां जदों धन गुरु नानक साहब ने उस धरती नूं नवाजिया उहदे तो बाद उसे धरती अज 1534 ईस्वी सन बाबा हरदास जी माता दया कौर तिन्हां दे गृह विखे धन गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश होया। ते जदों प्रकाश होया ते समा पिया कुछ देर बाद ही माता जी हुणी अकाल चलाना कर गए।
ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤਾਏ, ਚਾਚੇ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ ਫੁਸਲਾ ਪੁਚਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜਾਇਦਾਦ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਘਰ-ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸ਼ਰੀਕਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ? ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਦੋਹਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਨੀ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 5, 7, 10 ਦਿਨੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਵੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਇਹ ਝੋਰਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਕਾ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿੜਨਾ, ਰਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਰਤ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੰਪਤੀ, ਹਮਦਰਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਵਾਈ ਵੀ, ਤੇ ਦੋਹਤਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਹੈ, ਹਾਏ ਏਡੀ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਦੇਊ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੌਣ ਬਣੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜੂ, ਕਈ ਕੁਝ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਸੀ ਨਾ ਬਾਸਰ ਕੇ,
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇਠਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੱਲਾ ਏ, ਯਤੀਮ ਏ, ਅਨਾਥ ਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਅਨਾਥ ਜਾਂ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਸਮ ਵਾਲੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਨਾਥ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਔਰ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 7 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, 12 ਸਾਲ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਾ ਦੇ। ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਾਂਗਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਮੁੱਠ 2 ਮੁੱਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਛਾਬੜੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਆ ਗਏ, ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਠਿਆ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਗੀਆਂ, ਲਿਆ ਵਟਕ ਲਿਆ। ਵਟਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਠਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਲਕ ਦਾਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੋਤਰਵਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਇਆ ਕੌਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੱਥੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੋਤਰਵਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਭਰਿਆ, ਤਰਸ ਭਰਿਆ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੀ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭੁੱਖਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। 1552 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ। ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਆਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਤ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ, 12 ਸਾਲ ਬਾਸਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ,
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਰ ਘਰ ਵੇਖੀਏ, ਬੱਚਾ ਵੇਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜੋੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, 1552 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1574 ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਮਾਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਜਵਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਥੜਾ ਉਹ ਧੀਰਜ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਵਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲਿਏ ਛਡਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਧਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਉਹ ਨਗਰੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੁਦਾਈ। ਕੁਝ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਧਰਤ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਧਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਵਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ,
ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹੇ ਨਾਹਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਂ